میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ صرف قرآن کی بنیاد پہ آپ نے اسلام کو سچا مانا ہے؟ تو صرف ہم قرآن پہ بات کریں گے. ہاں قرآن، یہ حدیث ہے، یہ قرآن پہلے تو قرآن ہی ہے نا. حدیث ہے تو قرآن اور اس کے سمجھانے کے ساتھ لیے تو ہے. اچھا، قرآن اپنے آپ میں سمجھنے لائق نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو حدیثوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ دیکھو قرآن کس پہ نازل ہوا آپ بتا دو چلو. میں کہہ رہا ہوں قرآن جس کسی پہ بھی نازل ہوا. ابھی آپ نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے اصل ہے، پھر آپ نے بولا ہاں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث میں جانا پڑتا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ بے شک جانا پڑتا ہے بالکل. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اپنے آپ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا؟ دیکھو کچھ چیزیں قرآن میں وہ ہیں جو انسان آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو حدیث سے سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، مطلب قرآن کو پورا اگر سمجھنا ہے تو قرآن اپنے لیے کافی نہیں ہے، آپ اس چیز کو مانتے ہو نا؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بتاؤ. جو آپ بتا رہے ہیں اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے، آپ نے خود میری کہا بات کہ سنو کچھ ایک منٹ. چیزیں سمجھ میں آتی ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے احادیث کے طرف جانا پڑتا ہے. تو آپ اس بات کو مانتے ہو؟ لائیو میں 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن خود سے پورا سمجھنے میں ناکام ہے، اپنے آپ کو دیکھو سمجھانے میں. سوری، بات سنو میری، سنو. ہاں دیکھو قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. اوکے. محمد اس کی تفسیر کریں گے، محمد سمجھائیں گے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مطلب اس چیز کا قرآن جو کیا ہے، مطلب ہے، اس کا کیا. تو آپ ہاں اس بات کو مانتے ہو کہ قرآن جو ہے بنا محمد صاحب کے اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا؟ حدیث کی ضرورت پڑے ساحل گی، بھائی ہر چیز میں نہیں، میں ایک کچھ سوال چیزوں میں پوچھوں پڑے تھوڑا سا. جی جی غالب بھائی میں ایک بالکل سوال پوچھیے. تھوڑا. ہاں یہ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے. ابھی آپ نے بولا کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے حضور کی ضرورت تھی، تو جو حضور نے سمجھایا ہے وہی ٹھیک سمجھایا ہے. تو یہ جو آج کل جو سائنس نکال رہے ہیں قرآن سے، یہ ٹھیک سمجھا رہے ہیں یا حضور صحیح سمجھائے تھے؟ کیا یہ جو آج کل دوبارہ سائنس نکال رہے ہیں قرآن سے، جو آج کل قرآن سے سائنس نکال رہے ہیں، یہ صحیح سمجھا رہے ہیں یا جو حضور تفسیر کیے تھے وہ صحیح تھا؟ سنو، دیکھو یہ بھی صحیح سمجھا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کس طرح. اچھا. دیکھو یہ اس طرح صحیح تھوڑے دیر سمجھا پہلے رہے آپ نے ہیں. کہا، ناصر بھائی ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا کہ محمد صاحب کے اترا ہے، محمد صاحب سمجھائیں گے. اب آپ بول رہے ہو کہ سنو آج کے یار، لوگ سمجھ سمجھائیں میں گے. نہیں، آپ بات نہیں کتنے سمجھ رہے. سٹیٹمنٹس آپ چینج کر رہے ہو؟ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئیے؟ حدیث کہاں سے آئی؟ محمد صاحب، کہاں حضور سے سے. نے جو بات کی، محمد صاحب کا طریقہ ہے، محمد صاحب نے جو بات ہوں کی وہی تو ہوتے، یہی تو ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے تو ہیں کہ بھئی جو آج لوگ سمجھا رہے ہیں، یہی تو اعتراض ہے کہ جو آج تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، یہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے دیکھو صرف یہ ایک ہی غلط سوال نہیں، کر رہا ہوں غلط ناصر نہیں ہے بھائی. یہ ناصر بھائی میں کیا. صرف آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں. آپ اپنے منہ مبارک سے یہ کہہ دیجئے کہ قرآن اپنے آپ کو سمجھانے میں کسی کا محتاج ہے، یا تو رسولوں کا یعنی محمد صاحب کا، یا صحابہ کا، یا علماء دین کا. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ میں اس طرح نہیں کہوں گا، میں آپ سے میں اپنی بات کیسے خود کہو بتا رہا گے؟ ہوں. میں کیا کہتا ہوں، میں نے کہا ہے کیسے کہ کہو گے؟ دیکھو محمد پر قرآن نازل ہوا ہے، تو محمد سے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ، ایک چور کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ بھئی آپ کو جو ہم نے سکھایا ہے فیصلہ کر دیجئے. ہوں ایک چور کے بارے ہوں میں آپ نے سنا ہو ایک آیت، ہوں وہ میں نے پہلے سنا تھا، یاد نہیں ہے میرے. تو اللہ تعالیٰ نے اوکے. اس لیے کہا کہ بھئی یہ دیکھو کچھ چیزیں وہ ہیں جو محمد کو الگ سے سکھلائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، محمد اچھا، کو مطلب الگ سے قرآن میں سکھلائی پورا گئی، وہ تو انفارمیشن حدیثیں نہیں ہے؟ کہتے ہیں. مطلب کیا آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ قرآن میں پورا انفارمیشن جو ہے دین سے ریلیٹڈ، یہ پورا انفارمیشن نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، رسول اللہ کے دیکھو ذریعے سے باقی یار، انفارمیشن بتائی گئی ہے. میری بات نہیں سمجھ رہے آپ. قرآن پورا ہاں، کمپلیٹ دین ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں پورا دین ہے، لیکن پورا ان دین ہے باتوں کو پکا؟ یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کو پکا پورا متن کو دین ہے؟ پڑھا اور آپ نے ناصر ترجمے کو بھائی، پڑھا اور سمجھ گئے آپ بس یہی ناصر قرآن ہے. بھائی، ناصر بھائی، سمجھنا ناصر پڑے گا بھائی، محمد. آپ نے ابھی آپ نے کہا قرآن میں مکمل دین ہے، جی، ٹھیک ہے؟ ہوں، پکا نا؟ بعد میں مکرو گے پکا تو نہیں؟ نہیں، اچھا، مکمل نماز دین کا ہے. طریقہ قرآن میں بتا دیجئے.
دیکھو قرآن میں نماز کا طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے اس کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفسیر آئی ہے, وہ بتائیں سمجھانے گے کے کہ لیے وہ قرآن چیز نے ہونا کے چاہیے بارے نا. میں کیا کہا ہے. ارے بھائی سمجھانے کے لیے جب کوئی چیز لکھی ہوتی ہے پھر اس کو سمجھایا جاتا نا. جو دیکھو چیز ہے سنو, ہی نہیں اس کو میری بات سمجھایا سنو, نہیں جا رہا, اس کو بتایا جا رہا آج ہے. کے دور کچھ چیزیں جیسے دیکھو آج کے دور میں ہم مائک میں اذان دیتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہاں یہ قرآن میں مائک میں اذان ہے کہیں؟ ایگزیکٹلی, انفارمیشن انکمپلیٹ ہے دین کی. دیکھو مائک کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں, مائک کے بارے میں, مائک میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انفارمیشن دین کی کہ مائک میں دے سکتے یا نہیں دے سکتے, یہ قرآن میں نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے یہ بات. آپ نے نہیں ہے نا, کہا کہ پھر اب کیوں مکمل دین دیتے ہیں ہے ہم؟ قرآن میں, اور مائک بھائی تک کیوں آ اب رہے ہیں کیوں آپ؟ سنو, آپ یہ مائک کہہ رہے ہیں سنو کہ نا. نماز کا طریقہ نکالو, بھائی یہ قرآن میں ہے ہاں, لیکن آپ کو نہیں پائیں گے. سنو انجینئر, او دیکھو ہو آپ ہو 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 سونا ہو نکال ہو سکتے ہو 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 زمین ہو. سے, آپ او سونا ناصر نکال بھائی, سکتے ناصر ہو بھائی, زمین سے. ناصر بھائی, ایک ہاں منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. آپ نے ابھی کہا کہ قرآن میں نماز کا مکمل طریقہ موجود ہے, آپ نہیں نکال پائیں گے, آپ نہیں یہی نکال کہا پائیں آپ گے, نے. ٹھیک ہے, وہ قرآن اچھا, آپ وہ حدیث سے سمجھنا مجھے پڑے گا آپ کو, قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سمجھائیں گے. مکمل نماز, سنو ناصر بھائی, قرآن میں آپ مجھے مکمل نماز کا طریقہ بتا دیجئے, مہربانی ہوگی. یا کم سے کم اتنی تو ایمانداری یا سچائی رکھیے کہ کہہ دیجئے کہ قرآن مکمل نہیں ہے, دین پورے دین اس میں نہیں ہے. یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے کہ کہاں نماز میں کس طریقے سے پڑھنا. کچھ کہاں چیزیں لکھا ہے؟ اللہ تعالی, کون سی آیت سے اللہ سمجھا رہے کہ تعالی ہاتھ کدھر باندھنا ہے؟ کون سی آیت سے قرآن آپ کے کو سمجھایا کہاں باندھنا ہے؟ سنو, قرآن کے علاوہ بھی سنو, قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چیزیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن انکمپلیٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ رسول اللہ کو الگ سے رسول اللہ نے بتایا. یہ چیز کو مانتے ہو نا آپ؟ میرے پاس ایک جواب ہے آپ کے لیے. دیکھو ساری جڑ ہاں, یہ ہے کہ جس طرح سے آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی بغیر حدیث کے قرآن, آپ کو اللہ کے نبی سے قرآن سمجھنا پڑے گا. صحابہ, پھر نبی کے بعد صحابہ ہیں, صحابہ کے بعد پھر یہ سلسلہ اب تک جاری ہے, تو آپ استادوں سے یہی, سمجھنا پڑے گا. یہ یار نہیں کہ آپ آج آپ قرآن کو اٹھا لو اور دیکھیے اسی سے سمجھ جاؤ, اس طرح سے صحیح نہیں ہے. دیکھیے میں ٹھیک, ناصر بھائی, آپ میری ہی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ جان بوجھ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس کو جو اصل چناؤ ہے وہ نہیں کر رہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ قرآن اپنے آپ کو سمجھانے میں ناکام ہے, وہ محتاج ہے رسول اللہ اور صحابہ کا اور عالم دین کا. دیکھو آپ کا مقصد کیا, آپ یہ بتا دو. یہ لمبی چوڑی ساحل بات, میں ایک بات مقصد آپ بولوں. الفاظ میں کیا فرق ہے کیا نہیں, یہ بات چھوڑو اور بتاؤ تم کیا کہنا ساحل چاہتے ہو اس کے بعد. یہ انہی کی طرح مولوی کی طرح جلیبی بنا رہے ہیں, بالکل یہ اس وقت سے ایگزیکٹلی جلیبی بنائے چلے جا رہے میں ہیں. جلیبی نہیں بنا رہا ہے اچھا یہ یار. تو ویری کلیئر ہے نا. دیکھیے مقصد کیا ہے نماز اس کا بات کا طریقہ, کہنے کا اس ایک منٹ, جب نماز اتنی مقصد امپورٹنٹ تھی مسلمانوں کے بھائی لیے تو پھر وہ قرآن میں کیوں نہیں لکھی گئی طریقے کے ساتھ؟ اس کے لیے حدیث کیوں کھنگولنی پڑتی ہے؟ کوئی الگ سے حدیث کیوں آئی؟ اگر اٹسیلف یہ ایک مکمل دین ہے تو پھر سب کچھ اسی میں کیوں نہیں تھا؟ ہم کیوں محتاج ہیں قرآن کے علاوہ اور کتابوں کے؟ صرف قرآن اٹسیلف مکمل طور سے جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مکمل ہوں تو وہ مکمل کیوں نہیں ہے پھر؟ دیکھو دیکھو سونا چاندی آپ زمین سے نکال سکتے ہو, یہ کیا آپ سونا نکال بات سکتے چاندی ہو. کہاں سے آ حد ہو گیا؟ گئی, کسی حد ہو گئی بھائی. ماہر کی ضرورت پڑے گی سونا نا آپ کو, چاندی کا, سونا چاندی ماہر کہاں کی سے آ ضرورت گیا؟ پڑے بھائی مانا یہ ماہر کہ کی کس ضرورت نماز پڑے دین گی کا نا آپ کو حصہ سونا ہے. چاندی نکالنے نو کے لیے. ایکسکیوز می, لسن ٹو می, بہت سے لسن ٹو مسائل می. ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے, اب Hold آ رہے ہیں on. وہ آپ مسائل, بہت دیر تو سے بول رہے قرآن ہیں سے ہی اور ان کو بہت دیر سے نکالتے ہیں. خواہ جو صرف فقی گھمائے ہیں جا وہ رہے ہیں. قرآن سے ہی نکالتے ہیں ان کو. پھر بھی آپ صرف خواہ بتاؤ. بہت دیر سے گھمائے چلے جا رہے ہیں, گھمائے جا رہے ہیں. ایک چیز جو ویری کلیئر ہے, جب نماز دن میں ویری امپورٹنٹ ہے تو وہ حدیث میں کیوں ہے اس کا طریقہ قرآن میں ہی کیوں نہیں ہے؟ اذان قرآن میں ہی کیوں نہیں لکھا ہوا کس طرح سے دینی ہے؟ کمال ہے. روزے کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیلز قرآن میں ہی کیوں نہیں ہے؟ جب ہمارے یہ 5 پلر ہیں جی, یہ ستون ہے جن کے بغیر اسلام ہل جائے گا, گر جائے گا, یہ ستون ہی مکمل طور سے قرآن میں نہیں ہے تو گری گیا نا پھر دین, گر رہا ہے دین. فار یور کائنڈ انفارمیشن, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکس مسلم ہو رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ون آف دیم. یہ دیکھو دیکھ میں لیجئے, عالم نہیں ہوں, میں آپ کو اس کو جواب پہلے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ پورا جواب ہمارے پاس ثبوت ہیں, لیکن آپ ہمارے مولویوں کے پاس جاتے نہیں ہیں, جاتے ہیں تو ان کی باتیں سنتے نہیں ہیں. صحیح بات تو یہ اچھا ہے. قرآن میں نہیں ہے اتنا کہہ دو, قرآن میں نہیں ہے, ہمارے عالموں کے پاس ہے.
कुरान मुकम्मल नहीं है, हमारे आलिमों के पास है, वो मुकम्मल करते। मैं कम से कम इतना तो कह दो यार नासिर भाई, ईमानदारी से। मैं आलिमों से समझता हूँ, वो सहाबा से सहाबा के दौर से, नबी से समझते हैं, अपने उस्तादों से समझते हैं। आपने किसी से नहीं पढ़ा, आप डायरेक्टली आते हैं और उठाते हैं भाई इसका तो मतलब मैं यही कह रहा हूं ना कि मोहताज है ना कुरान। अरे भाई नासिर भाई, ये बनना है कितनी, तो क्या वो किताबों से पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा? उस्ताद की जरूरत नहीं है उसको। नासिर भाई बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि कुरान जो है अपने आप को समझाने में मजबूर है या मोहताज है रसूलुल्लाह के, सहाबा के और आलिम दीन के। ये इतनी सिंपल सी बात है, आप बोल दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि दीन में और क्या क्या चीज है, गड़बड़ी है क्या नहीं है, ताकि हो सकता है कि आपका ज़हन भी खुल जाए, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आपने इस्लाम को सच्चा माना है। मैं सुनी सुनाई, मेरे पास दलील है कि कुरान ने कहा है कि देखो तुम इस जैसा एक कुरान की आयत बना लाओ, अगर ये इंसान का कलाम है तो ठीक है, ये खुदा का कलाम है तो यार क्या बना के लाना है? जो कुरान का तरीका है, इस तरीके से अलग कोई तरीका हो जो इससे अच्छा हो तो बना लाओ कोई। कुरान बोल रहा है इस जैसा बनाओ और तुम बोल रहे हो इसके अलग बनाओ। देखो इससे मतलब क्या है इसका, कि देखो कुरान ने कहा कि जिस तरह से हमने बनाया है, मतलब क्या कि हमने जो तरीका अपनाया है, इससे अच्छा तरीका तुम्हारे पास हो तो बना के ले आओ एक और। कुरान तो उस जैसा बनाना है या अलग बनाना है? उस जैसे का मतलब हमेशा उस जैसा ही होता है। तो क्या भाई उस जैसे का मतलब उस जैसे का मतलब उस जैसा नहीं होता है तो किस जैसा होता है? हमेशा कोई बात कही जाती है, वो किसी और माने में भी आ जाती है कोई बात, ठीक है? आप ये समझ, कुरान ने ये कहा कि भाई देखो जो तरीका हमारा, इससे अच्छा तरीका तुम्हारे पास है तो तुम बना लाओ। बहुत अच्छा तुम बना नहीं, मेरा चैलेंज है कि आप तुम बना नहीं करोगे, कबूल एक मिनट, अगर बना लेंगे तो कबूल करोगे? चैलेंज आज भी कुरान का जिंदा मौजूदा है। अरे बना लेंगे तो आप कबूल करोगे? अरे सर जी बना हिंदी में बनाएंगे तो चलेगा? मुमकिन ही नहीं है उससे अच्छा बना लो यार, मुमकिन ही नहीं है। नासिर भाई एक मिनट थोड़ा सा, हम नासिर भाई मैं ये बोल रहा हूँ, अगर बना लेंगे तो कबूल करोगे? भाई कबूल कर लेंगे, लेकिन ये मुमकिन तो है ही नहीं है यार। कबूल तो तब करें जब मुमकिन हो। अरे भाई हम मुमकिन करेंगे ना, हम मुमकिन करेंगे ना, कबूल कर लोगे ना? आप बना लेंगे, आप बना लेंगे। चलो बना के छोड़ दो, आप बना के छोड़ दो। कबूल करना पड़ेगा आपको, कबूल करना पड़ेगा कि हाँ ये उस जैसा उससे बढ़िया। वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। देखो ये प्रॉब्लम है। देखो आप ये कहने लग जाओ, नासिर भाई सुनो मेरी बात सुनो। देखो प्रॉब्लम तुम्हारी बात में ये है, अगर तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि ठीक है उस जैसा या उससे बेहतर अगर बना के लाओगे तो मैं कबूल कर लूंगा, यहां तक बोलोगे तो आपकी बात सही है, आप लॉजिकल हो। लेकिन जहां पे आपने प्री सपोजिशन कर लिया कि बनेगा ही नहीं, तो अब आपकी बात इलॉजिकल हो गई। सुनो नहीं है, सुनो भाई यार, फिर सुनो मेरी बात सुनो। अब आपका क्लेम ये नहीं होना चाहिए कि इस जैसा बना के लाओ, क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि मैं मानूंगा ही नहीं कि ऐसा बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कुरान है क्या ये इसमें कुछ खास बात है? देखो आप कह रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, मैंने कहा है कि बना लाएंगे तो मैं मानूंगा, लेकिन मुमकिन नहीं है ये बनाना, मुमकिन तो है ही नहीं यार। ये पहले तुमने भाई आपके लिए मुमकिन नहीं होगा भाई, हम मुमकिन करवा लेंगे ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? सुनो किसी इंसान के लिए चाहिए भैया यार, बात सुन लो मेरी अपना। नासिर भाई कौन से लैंग्वेज में चाहिए, कौन से लैंग्वेज में चाहिए? अरबी लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में चाहिए? हाँ एक मिनट में बोलो कौन सी लैंग्वेज? इंसान के लिए मुमकिन है कि वो यूनिवर्स बना दे एक और? मेरे भाई मेरी बात सुनो, भाई जो चीज नजर आ रही है नामुमकिन है तो मुमकिन कैसे हो जाएगी यार? गालिब भाई एक मिनट रुको। नासिर भाई कौन सी लैंग्वेज में बनाना है कुरान जैसा या उससे बेहतर? वो अरबी में बनाना है, फिर उलमा देख लेंगे उसको क्या ठाठ है। अच्छा मतलब आप खुद सोचो, आप इतने इलॉजिकल इंसान हैं आप भी और अल्लाह का कुरान भी। आप ये कह रहे हैं कि आप जो गैर अरबी इंसान है, जो नॉन अरेबिक
लोग हैं, नॉन अरब्स है, आप एक अरबी बंदा चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम गैर अरबियों को भी कि तुमको अरबी में ही बनाना है। ये कितना इलॉजिकल चैलेंज है। ये इलॉजिकल नहीं, ये सबको है, अरब वालों को किया था ये चैलेंज, अरब वालों ने लेकिन गैर उनको अरबी बनाई नहीं। मतलब हमारे लिए नहीं है ना चैलेंज, मतलब गैर अरबियों के लिए सबके चैलेंज नहीं लिए है ना ये। सबके लिए है। सीख लो अरबी यार, अरे लेकिन इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन जो सीखते हैं अरबी। अच्छा मतलब क्या हो रहा है? मतलब मैं आपको जो आपकी भाषा ही नहीं है, मैं चाइनीज में अगर कोई एक किताब लिखूं और आपको कहूं कि आप मेरे से बेहतर किताब है क्या नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, आप ना तो अरबी में बना सकते हो, ना इंग्लिश में बना सकते हो, ना चाइनीज हाँ। में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में उर्दू चलेगा, इंग्लिश में चलेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ बना सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ मुमकिन नहीं है ये बनाना, हिंदी में भी मुमकिन नहीं है अरे भाई। कुरान अरे इंग्लिश में भाई चलेगा। आप कुरान आपने अरे कुरान समझा नहीं है। मैंने तर्जुमा देखा है कुरान का, कुछ अरबी मेरे पास भी आती है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल अरबी नहीं आती। जो उसकी अरे तरतीब है लेकिन ना, वो ये तरतीब है, उस सुनो मेरी तरीके से बात आप कुरान नासिर भाई, थोड़ा की रुक जाओ फसाहत नासिर और भाई, थोड़ा रुक बलागत है, जाओ। उस तरीके से आप नहीं बना सकते यार। अरे जो फसाहत सुनो ना बलागत मेरे कुरान की। भाई, नासिर भाई थोड़ा सब्र करो। दोस्तों यार आप लोग सबर पे सुन ही रहे है हम हो, तो। देख रहे हो, हाँ थोड़ा रुक जाओ। साहिल भाई, आप लोग देखिए दोस्तों कि एक एक इंसान चैलेंज देता है कि मेरे जैसी किताब लेके आओ, और वो चैलेंज जो है उसको उसी लैंग्वेज में लाना है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि आप गैर अरबी से ये मुतालबा कर रहे हो कि इस जैसी अरबी लाना चाहिए। क्यों अरबी? मैं हिंदी में क्यों नहीं उस तरीके की किताब बना सकता हूं? साहिल भाई सुनो यार, मेरी बात समझे नहीं आप। मैं कह रहा हूं आप हिंदी में भी नहीं बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मना अरे कर तो रहा हूं कि बना नहीं दो। बना, मैं ये कह रहा हूं कि मुमकिन नहीं है हिंदी में बनाना भी। ये हो नहीं तो सकता कि रुक कुरान जाइए, में बेहतर हिंदी में कोशिश कर सकते रुक हैं। जाइए भाई एक कोशिश मिनट। करोगे फिर भी मुमकिन साहिल भाई नहीं है कुरान से बेहतर तरीके से बनाना। मैं रुक आप रुक देखो, साहिल भाई, आप एक मेरे काम पास करिए। टाइम नहीं है भैया। सुनो साहिल भाई, हेलो, आवाज जी आ रही? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो? मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, और आपको मैं बता दूंगा ये तरीका है इसमें, और इससे दूसरा आप तरीका लेकर ठीक आ है, जाओ, आपने इसके अलावा कोई इसका सुनो सुनो, हम आपको ठीक है, आपके पास वक्त नहीं है, आप जब अगले स्ट्रीम में आएंगे तो आपको वो कानून, वो कवायद, वो रूल्स, वो रेगुलेशन आपको कुरान से साबित करना है कि कुरान कहता है कि जो मेरी तरह बनाना है उसमें ये चीजें होनी चाहिए, कुरान में होना चाहिए वो चीज। ठीक है भाई? मेरी तरह वही बात ला रहे हैं आप, मेरी तरह रूल्स उसमें एंड ये कहा रेगुलेशन गया जो आप बोल रहे हो ना, जी। रूल्स एंड रेगुलेशन जो जिस पैमाने पे आप जांचोगे वो कुरान से आपको दिखाना पड़ेगा कि कुरान कहता है कि ये चीज उसमें होना चाहिए, तो मैं ये चैलेंज हाँ जो है इसका एक्सेप्टेबल मानेंगे या नॉन एक्सेप्टेबल मानेंगे। ठीक है, आप लेके आओगे? देखो, मतलब ये है कि जो कुरान में तरीका है ना, आप उसके अलावा हाँ तरीका लाएंगे जो कुरान से अच्छा तरीका हो, उस ठीक तरीके है, से अलावा जो वो कुरान में कुरान बयान से, किया है जिस तरीके से, उस वो तरीके से नहीं कुरान लाएंगे, से वो तो अच्छा चोरी हो है। जाएगी कुरान से सुनो यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ। वो कुरान से अच्छा है ये क्राइटेरिया हम कहां से लेंगे? वो खुद समझ जाएंगे यार, दिमाग से ही पता पड़ जाएगा वो तो, नहीं नहीं, अरे दिमाग से ही बाप पता रे, चल जाएगा। मैं दिमाग से आपको तो समझा दूंगा आपका इसमें क्या, आप आपका भी समझ दिमाग, जाएंगे, नहीं मैं नहीं, आपको सुनो बता दूंगा। सुनो 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 सुनो, क्या पूरे मुसलमानों ने जितने अभी तक उम्मत आई है, क्या आप लोगों ने वो क्राइटेरिया दुनिया के सामने पेश किया है कि ये चीज उसमें होनी चाहिए? आप मुत्तफिक है उस बात से? देखो सीधी सी बात है, सुनो यार, मैं मोटी बात बता रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आई अभी तक। मैं कह रहा मोटी बात हूं नहीं चाहिए, एग्जैक्ट बात उसमें चाहिए। बताने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि कुरान के जो कुरान में तरीका बयान किया गया है बात करने का, कि ये कलाम उधर आएगा, ये कलाम, आप इस तरीके के अलावा दूसरा तरीका लेकर आ जाओ, और वो अगर वो उससे अरे अच्छा वो होगा तो समझ लेना कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। भाई बस भाई 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 ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा, अभी आपका कुरान के जहन तरीके के दिमाग अभी खिलाफ चल नहीं लाना है। रहा है। देखो सुनो भाई, मेरी बात सुनो कुरान के भाई, तरीके आपका, के खिलाफ लाना है, कुरान के ओ तरीके भाई से सुनो, बेहतर तरीका लाना है, तब माना जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुरान पे सबसे पहले तो कुरान बेहतर है ये साबित करना पड़ेगा ना आपको। बेहतर, यही तो सबूत है कुरान का कि मुझसे बेहतर तरीका किसी का नहीं है बात तो करने का। हम क्या तो ये कोई अगर देख, किसी का क्या तरीका हम ये हो, चेक,
क्या हम ये चेक कर ले कि कुरान का तरीका बेहतर है क्या नहीं है? आप बताइए, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों देखो हाथ अबू लहब के, और वो, सुनो मेरी बात सुनो ना, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए, ये क्या है? इसके अंदर क्या अच्छाई है ये स्टेटमेंट में? इसमें क्या ऐसा है कि आउट ये ऑफ द वर्ल्ड है? देखो ये लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको अगले स्ट्रीम में बता दूंगा सब कुछ, इसका सिर्फ टेंशन मत इसका लो सिर्फ यार। बता दो। ये हम भागने वाले वो नहीं है जो आपके पास कम इमेज में आ मतलब जाते हैं, हमारे पास इल्म मतलब नहीं है, अभी आप लेकिन नहीं अल्लाह बता का सकते शुक्र है हो, इतना इतना कुछ है कि हमारे मौलानाओं ने हमें इतना सिखा रखा मतलब है इसका कि हम आप जैसे लोगों अरे को भटकाए भाई, में ना आए। बुरा तो मानना नहीं यार, मतलब आप बुरा मत मानना। तब्बत यदा अभी लहबी हो, तब जब से आप कुरान अच्छा है बेहतर है, इससे अच्छा नहीं ला सकते आप बोले, ये मैंने एक आयत पेश की, आप इसको भी नहीं समझा सकते कि ये क्या बेहतर है इसमें? तब्बत यदा अभी लहबी हो, तब अरे सुनो, टूट मैंने जाए दोनों समझ हाथ रखा, अबू ये लहब हमने के समझ और वो बर्बाद यार, हो जाए। वो ये हमने समझ रखा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अब क्या इतना समझे वक्त नहीं है, इसमें? मैं क्या क्या बताऊं इसमें से, क्या क्या बताऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी फिर। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बताओ क्या समझ है में इसमें आएगा बेहतर, नहीं, क्या है? आप उसका इनकार कर देंगे यार, अरे कोशिश कुछ तो समझ करो, नहीं, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, कुछ भी क्या समझ है? नहीं आप अभी आएगा यार। मौका दिया, आपको बता नहीं रहे। हमारे हिसाब से मैं ये बचकानी बात है कि एक एक खाली के कायनात अपने एक बंदे के लिए ये कह रहा हो कि इसके दोनों हाथ टूट जाए और ये बर्बाद हो जाए। ये तो बड़ी बचकानी बात है। मान बात ये जो वो फाइट नहीं होती है क्या एक दूसरे की, जो एक सुनो, दूसरे का कुछ उखाड़ नहीं सकता है? सुनो मेरी बात कंप्लीट होने दो। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है पता है आपको? एक वो दो फेंकू गुंडे होते हैं, ठीक है, वो बोलता है अरे तेरे में हिम्मत है तो तू पहले हाथ उठा, वो कहता है तेरे में हिम्मत है तो तू पहले हाथ उठा। इस तरीके से ट्रेन छूट जाती है, लेकिन वो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है। इस तरीके का ये स्टेटमेंट लग रहा है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के, वो बर्बाद हो जाए। ये कोई क्या फेकू हुआ था गुंडे फिर की अबू लहब? बात लग रही है। सुनो सुनो, फिर अबू लहब का हाँ, क्या हुआ था? क्या कुछ नहीं हुआ? हुआ अबू लहब के बाद, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे ये उसकी मौत किस तरह थी? खाली के उसको कायनात, दफनाए भी नहीं गए खाली के, यार, उसको क्या हुआ? दफनाने उसकी में मौत नहीं हुई? मौत तो हो गई उसकी, उसकी मौत उसको किस तरह से उसका जनाजा गया? बात पूरी किस हुई तरीके नहीं से हुई बताओ? कुरान की? नहीं हुई बात पूरी नहीं। बात पूरी नहीं। सुनो, आपको एक तो हवाला देना है कि किस तरीके से जनाजा गया, और दूसरी बात कि ये क्या लैंग्वेज है कि टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। ये फेंकू गुंडे की तरह लैंग्वेज है, ये जो कुछ कर नहीं सकता। ये उसने क्या खाली के लैंग्वेज? कायनात का तो नहीं हो सकता। यार आप बात नहीं समझेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि आप छोटी बात को पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे। फिर आप, मैं आपको चलिए शॉर्ट बताऊंगा, अंदर फिर तक आपको समझ में, आपको समझ आप में नहीं नेक्स्ट आएगी। टाइम आइएगा भाई, अबू लहब का पूरा डिटेल निकाल के लाइएगा, ठीक है? ये सवाल कायनात के लोगों के बारे में किया जा सकता है कि भाई उसका अभी क्या आपको लहजा है, कह क्या रहा हूं उस खुदा पे ना, पाबंदी नहीं है। आप अगली खुदा पे बार पाबंदी नहीं है, आप वो अगली बार क्या आइए। करे अपने मखलूक के बारे में। खुदा पे पाबंदी नहीं है, क्या करे आप अपने अगली मखलूक के बारे में, कुछ भी कर सकता है। अबू लहब का कुरान में अबू बहुत लहब से का लोगों के पूरी बारे में, बायोग्राफी। सुनो यार, अरे यार ये रुकता ही नहीं है यार, ये आदमी रुकता ही नहीं है। आप अगली बार अबू लहब का पूरा डिटेल लेके आना उसकी जिंदगी का, कि क्या हुआ था, दफन कैसे हुए थे, मौत कैसे हुई थी, और ये अल्लाह जो है ये फेकू गुंडों की तरह क्यों बात करता है। ठीक है नासिर भाई, अगले बार जुड़िएगा आप। बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे जो